Hello friends, I am Mr. R. N. Nikame and you are watching my YouTube channel. This is educational video regarding 12th English. Today we are going to deal with section 3, subsection 3.1, that is summary writing. Friends, I request you to subscribe my channel and share it. मी रामदास निकम आपणास विनंती करतो की आपण माझा चॅनल सबस्क्राईब करावा आणि शेअर करावा जेणेकरून आपणास क्विक नोटिफिकेशन मिळेल. टुडे वी आर डीलिंग विथ समरी रायटिंग. समरी इज अ रेकॉर्ड इन द reader's own words that gives the main points of piece such as newspaper article, lecture, passage or a chapter or even a whole book. Now let's deal with icebreakers. Icebreaker activity number 1. Discuss in pairs and guess the correct alternative for the following. म्हणजे गटामध्ये चर्चा करा आणि बरोबर त्या ठिकाणी योग्य पर्याय जे आहे ते शोधा असं म्हटलेलं आहे. तर नंबर 1 त्या ठिकाणी सेंटेन्स दिला आहे. टू समराइज मीन्स ए पुट इन्फॉर्मेशन इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, बी टू recapitulate the main points in selection, C to introduce new information, D to write one's opinion about the selection. Number 2, the type of summary that consists of paragraph to express the main idea is outline, report, synopsis, and communication. The correct answers are given here or alternatives are given here. To summarize means to recapitulate the main points in selection, and second answer is the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is written summary. These are the two correct answers. Now the second, there are various ways of incorporating other writers' works into your own writing. They differ according to the closeness of your writing to the source writing. Match the ways of writing is brief given in column A with their descriptions in column B. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की इतर लेखकांच्या लेखन आपल्या लेखनामध्ये समाविष्ट करून घेण्याच्या विविध पद्धती आहेत. तुमचे लेखन त्या स्वतःशी कसं मिळतं जुळतं असतं त्यानुसार पद्धती बदलतात. स्तंभांमधील लिहिण्याच्या पद्धती स्तंभ ब मधील वर्णनाशी सुरुवात असं या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर नंबर 1 आहे समरायझिंग, नंबर 2 आहे पॅराफ्रेझिंग, नंबर 3 आहे डिसाइड रायटिंग, नंबर 4 आहे पुटिंग, नंबर 5 एडिटिंग आणि नंबर 6 is writing. A, it includes not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. B, it includes selection of proper lines from the given text for correction, condensation and organization. C, it includes the most essential part of the crux of the matter. D, it includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. E, it includes main ideas into one's own words, and yet it must be identical to the original and match the document word by word. Now the correct answers are, we have to the match ways of writing column A with their description correctly. Number 1 is summarizing. Summarizing means E, it includes main ideas into one's own words. And paraphrasing means it must be identical to the original and match the document word by word. And 3, precise writing means D. D means it includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. Number 4, quoting. Quoting, means A, it includes not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. 5, editing. Editing means B, it includes a selection of proper lines from the given text for correction and condensing correction, condensation and organization. Number 6, gist writing. Gist writing means it includes the most essential part of the crux of the matter. That is C. In this way we have gone through the icebreaker activities. Now we have to deal with summary writing. Summary writing म्हणजे सारांश लेखन. बघूया पेज नंबर 136 वरती. Brevity is the soul of wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. काउंटलेस म्हणजे अमाप, अगणित आणि मॅक्झिम्स म्हणजे नीतिवचन. ब्रेविटी म्हणजे संक्षिप्तता. संक्षिप्तता हा हुशारी किंवा बुद्धिमत्तेचा आत्मा आहे.
हे अगणित किंवा अमाप नीतिवचनांपैकी एक नीतिवचन आहे असे विल्यम शेक्सपियर म्हणतो. इट इज रिलेव्हंट टू स्पीकिंग ॲज वेल ॲज रायटिंग. बोलणं आणि लिहिण्याच्या बाबतीत हे अगदी समर्पक आहे. रिलेव्हंट म्हणजे समर्पक. ब्रेव्हिटी ऑर कन्सिजन इज द कटिंग आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स व्हाईल कन्व्हेइंग आयडिया. संक्षिप्तता हे एखादी कल्पना मांडताना अनावश्यक शब्द काढून टाकणे होय. कन्सेशन म्हणजे सुद्धा संक्षिप्तता. इट एम्स टू इन्हॅन्स कम्युनिकेशन बाय इलिमिनेटिंग रिडंडन्सी विदाऊट ओमिटिंग इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. मित्र हो, विचार देवाणघेवाण करताना महत्त्वाची माहिती न काढून टाकता अनावश्यक माहिती दूर करणे हा किंवा मुख्य उद्देश किंवा हेतू त्या ठिकाणी असू शकतो. रिडंडन्सी म्हणजे अनावश्यक आपण त्याला म्हणतो. इलिमिनेट म्हणजे दूर करणे. समरी रायटिंग इज वन ऑफ इट्स अ काइंड दॅट हॅज बीन डिस्क्राइब्ड ॲज वन ऑफ द एलिमेंटरी प्रिन्सिपल्स ऑफ रायटिंग. सारांश लेखन हा असा प्रकार आहे की ज्याचं वर्णन आपण एक लिखाणाचं सुलभ तत्त्व म्हणून करू शकतो. टू स्पीक व्हॉट इज रिक्वायर्ड अँड टू राईट व्हॉट इज नेसेसरी इज अ रिक्विजिट टुवर्ड्स द डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज स्किल्स. भाषा कौशल्य विकासाची अत्यंत आवश्यक बाब म्हणजे आवश्यक ते बोलणं व आवश्यक ते लिहिणं होय. इट इज इम्पॉर्टंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन. बघा, लेखन अभिव्यक्तीत संक्षिप्त असणे महत्त्वाचं असतं. टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉईंट्स ऑफ द रिटन रेकॉर्ड इज द समरी रायटिंग स्किल अँड दॅट कॅन बी डेव्हलप्ड बाय प्रॅक्टिस. लेखन तपशिलाचं मुख्य मुद्दे थोडक्यात मांडणं हे सारांश लेखन कौशल्य होय आणि ते आपण सवयीने विकसित करू शकतो. समरायझिंग हॅज अ डेफिनेट पर्पज. सारांशाचा निश्चित असा उद्देश असतो. द पर्पज ऑफ अ समरी इज टू गिव्ह द रीडर अ क्लिअर ऑब्जेक्टिव्ह पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. सारांश लेखनाचा हेतू असतो वाचकाला स्पष्टपणे मूळ पुस्तकाचे किंवा लिखाणाचे वस्तुनिष्ठ आढावा किंवा उद्देश चित्र देणे होय. Most importantly, the summary restates only the main points of the text or a lecture without giving examples or details such as dates, numbers or statistics. मित्र हो, त्याचप्रमाणे महत्त्वाचं म्हणजे उदाहरणे, सविस्तर माहिती जसे तारीख असेल, संख्या किंवा सांख्यिकी आकडेवारी असेल ती वगळून सारांश पुस्तक किंवा व्याख्यानाचे मुख्य मुद्देच फक्त नव्याने प्रतिपादन करत असतो किंवा केले जातात समरीमध्ये. नाव सम डूज अँड डोंट्स. फर्स्ट, डूज ऑफ समरी रायटिंग म्हणजे सारांश लेखनासाठी काय करावं. नंबर 1, रीड अँड रीड द पॅसेज म्हणजे दिलेला जो परिच्छेद असतो तो वाचायचा आणि पुन्हा वाचायचा. नंबर 2, अंडरस्टँड म्हणजे समजून घ्यायचा. नंबर 3, रीड द इन्स्ट्रक्शन्स सूचना वाचायच्या. नंबर 4, फाइंड एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड टू समराईज म्हणजे आपल्याला नेमका कशाचा सारांश घ्यायचा आहे ते शोधायचं. नंबर 5, आयडेंटिफाय द मेन आयडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन्स स्वतःला प्रश्न विचारून मुख्य कल्पना काय आहे ते ओळखायची. नंबर 6, फॉर्म शॉर्ट सेंटेन्सेस ऑन युअर ओन म्हणजे छोटी वाक्य तयार करायची. नंबर 7, कनेक्ट द सेंटेन्स युजिंग लिंकर्स म्हणजे त्या ठिकाणी लिंकर संयोगचिन्हे वापरून वाक्य जोडायची. नंबर 8, रिमूव्ह रिडक्टंट वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस फ्रॉम द की सेंटेन्सेस म्हणजे अनावश्यक अतिरिक्त जे शब्द असतील आणि अनावश्यक वाक्य काढायची. ओमिट डिटेल्स म्हणजे तपशील वगळायचा. आणि 10 अवॉइड युअर ओन इंटरप्रिटेशन म्हणजे आपलं स्वतःचं स्पष्टीकरण द्यायचं नाही. दीज आर द डूज वाईल रायटिंग समरी. नाव सम डोंट्स ऑफ समरी रायटिंग म्हणजे सारांश लेखनासाठी काय करायचं नाही, काय करू नये. डोंट्स बघा, इन्क्लूड म्हणजे आपण आपली माहिती समाविष्ट करायची नाही. एक्सक्लूड किंवा काही माहिती वगळायची नाही. ॲड काही जोडायचं नाही. कॉमेंट आपण टिप्पणी करायची नाही, कॉमेंट करायची नाही. गिव्ह एक्झाम्पल्स उदाहरणं द्यायची नाहीत. दीज आर डूज अँड डोंट्स. नाव ॲन एक्झाम्पल इज गिवन हिअर. ॲन एक्झाम्पल लेट अस टेक ॲन आर्टिकल फॉर समरी. चला एक लेख आपण या ठिकाणी समरी करता घेऊया असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तो लेख या ठिकाणी दिला आहे, आपण तो आता बघणार आहोत. Friends, now as an example, let us take an article for summary. Learning disability (LD) is an umbrella term for a wide variety of learning problems.
म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावरील विविध अशा शिकण्यातील अपंगत्व किंवा अध्ययन समस्यांविषयी जी एक व्यापक संज्ञा वापरली जाते तिला ALD म्हणजे शैक्षणिक अपंगत्व किंवा अध्ययन अक्षमता म्हणतात. Children with learning disorder might be labeled as slow learners, but they are as smart as everyone else. अध्ययन अक्षमता असणाऱ्या मुलांना स्लो लर्नर्स किंवा आपण त्याला मंदबुद्धी म्हणून लेबल लावतो, परंतु ते इतर मुलांइतकेच हुशार असतात. They just need to be taught in proper environment conducive to their learning speed and level. कंडुसिव्ह म्हणजे उपयुक्त. मित्र हो, परंतु आवश्यकता आहे त्यांना योग्य वातावरणात उपयुक्त गती आणि पातळीवर शिकवण्याची. ऑब्झर्वेशन्स ऑफ चिल्ड्रन ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम बाय parents at home and teachers in school can provide valuable information about the way a child is able to learn and function in all the ways that he should be able to at his age and level. पालकांकडून घरी व शिक्षकांकडून शाळेत जर काही काळ मुलांच्या वयानुसार आणि पातळीनुसार निरीक्षण केलं गेलं तर मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमता किंवा आपण त्याला अध्ययन क्षमता म्हणतो व कार्यपद्धतीबद्दल उपयुक्त माहिती मिळू शकते. देर मे बी सर्टन ॲपरंट प्रॉब्लेम्स व्हाईल रीडिंग, रायटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रिझनिंग अँड डीलिंग विथ मॅथ्स. वाचन, लेखन, श्रवण, भाषण, तर्कनिष्कर्ष आणि गणिती संबंध याबाबत निश्चित हुगड समस्या मुलांच्या बाबतीत असू शकतात. वन्स दिस प्रॉब्लेम्स आर आयडेंटिफाईड इट इज टाईम फॉर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन. एकदा का ह्या समस्या ओळखल्या गेल्या तर मुलांचा योग्य शोध घेता येतो, समस्येचा योग्य शोध घेता येतो. इट इज इम्पॉर्टंट इन ऑर्डर टू क्लॅरिफाय स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स अँड ऑल्सो रूल आउट एनी अदर इश्यू अफेक्टिंग द स्टुडंट्स एज्युकेशनल प्रोग्रेस. मित्र हो, तर महत्त्वाचं असतं की मुलांच्या खास ज्या अध्ययन अक्षमता स्पष्ट करण्याची व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन किंवा शिकण्याच्या प्रगतीवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांना दूर करण्याची आवश्यकता असते. इन्व्हेस्टिगेशन्स मे रिव्हील व्हेरियस टाईप्स ऑफ डिसऑर्डर्स लाईक डायस्लेक्सिया, dysgraphia, dyscalculia, specific reading disability, auditory processing disorder, APD, ADHD, etc. मित्र हो, तपासानंतर किंवा शोधानंतर विविध प्रकारच्या अक्षमता जसे डायलेक्सिया म्हणजे आपण त्याला वाचनदोष म्हणतो, म्हणजे वाचनातील ती एक किंवा शिकण्यातील ती एक अडचण असते. त्याच्यानंतर डायस्ग्राफिया म्हणजे लेखन दोष, डायस्कॅल्क्युलिया म्हणजे गणिती दोष, खास वाचण्यातील अक्षमता, श्रवण ऐकण्यातील. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑल्सो नोन ॲज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज अ कंडिशन दॅट अफेक्ट्स द साऊंड दॅट ट्रॅव्हल्स अनइम्पिडेड थ्रू द इयर इज प्रोसेस्ड ऑर इंटरप्रिटेड बाय द ब्रेन. म्हणजे ऐकण्यातील अक्षमता जसं आपण तिला सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर म्हणून ओळखतो. ही अशी अवस्था असते की ती आपल्या कानात बिनधास्त पोचणाऱ्या ध्वनींवर परिणाम करते किंवा ते मेंदूकडून प्रक्रिया किंवा अर्थ लावला जातो तिच्यावरती. त्याच्यानंतर इंडिव्हिज्युअल्स विथ APD do not recognize subtle differences between sounds and words. मित्र हो, श्रवण दोष आपण त्याला म्हणतो. APD असणारे ध्वनी आणि शब्द, साऊंड आणि वर्ड्स, ध्वनी आणि शब्द यातील मार्मिक फरक ओळखत नाहीत. आता या ठिकाणी काही नवीन शब्द आलेले आहेत बघा. डायस्लेक्सिया म्हणजे वाचनदोष आपण त्याला म्हणतो. डायस्ग्राफिया
म्हणजे लेखन दोष, लिहिण्यातील दोष. त्याच्यानंतर डायस्कॅल्क्युलिया म्हणजे गणिती दोष. आणि या ठिकाणी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर म्हणजे आपण त्याला श्रवण दोष म्हणतो किंवा ऐकण्यातील दोष. नेक्स्ट पॅराग्राफ. डायस्कॅल्क्युलिया इज अ कंडिशन दॅट अफेक्ट्स अ पर्सन्स ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड नंबर्स अँड लर्न मॅथ, सायन्स अँड सिम्बॉल्स. डायस्कॅल्क्युलिया म्हणजे आपण त्याला गणिती दोष म्हणतो. म्हणजे गणिती दोष ही अशी अवस्था असते की अंक किंवा आकडे म्हणजे गणित शिकणे, त्यात खूण, चिन्ह हे समजण्याच्या व्यक्तीच्या क्षमतांवरती परिणाम करते. व्हाईल डायस्ग्राफिया अफेक्ट्स अ पर्सन्स हँडरायटिंग ॲबिलिटीज अँड फाईन मोटार स्किल्स. त्याचवेळी लेखन दोष म्हणजे डायस्ग्राफिया त्याला आपण म्हणतो व्यक्तीच्या हस्तलेखन, हँडरायटिंग आणि उत्तम गती कौशल्यावरती, मोटर स्किल्स म्हणजे उत्तम गती कौशल्यावरती परिणाम करते. डायस्लेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर अफेक्टिंग रीडिंग अँड लँग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स लाईक रीडिंग फ्लुएन्सी, डिकोडिंग, रिकॉल, रायटिंग अँड समटाईम्स इवन स्पीच. डायस्लेक्सिया म्हणजे आपण त्याला वाचन दोष म्हणतो. ही एक वाचनावर व भाषेवर परिणाम घडवून आणणारी अक्षमता आहे. जसे अस्खलित वाचन किंवा डिकोडिंग म्हणजे अर्थ लावणे, अर्थ उलगडा करणे म्हणतो. त्याच्यानंतर रिकॉल म्हणजे स्मरण करणे, लेखन, रायटिंग म्हटलेलं आहे त्याला, आणि अर्थमॅटिक ओव्हरलॅप आणि कधीकधी भाषण, स्पीच यावरसुद्धा परिणाम त्या ठिकाणी घडवून आणते. मेनी अस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, रायटिंग अँड अर्थमॅटिक ओव्हरलॅप बिल्ड ऑन द सेम ब्रेन कॅपेबिलिटीज. मित्र हो, बोलणे म्हणजे श्रवण म्हणजे ऐकणे, वाचन, लेखन व गणिती यावर त्याच मेंदूच्या क्षमता आच्छादित किंवा तयार होतात. इट इज नॉट सरप्रायझिंग दॅट पीपल कॅन बी डायग्नोस्ड विथ मोर दॅन वन लर्निंग डिसॅबिलिटी. आणि यात काही आश्चर्य नाही की लोकांना एकापेक्षा अधिक, आपण त्याला अध्ययन अक्षमता म्हणतो, अक्षमतांनी निदान केले जाऊ शकते किंवा त्यांच्यामध्ये असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, दी ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड लँग्वेज अंडरलाईज लर्निंग टू स्पीक. उदाहरणार्थ, भाषा समजण्याची क्षमता बोलणे शिकण्यासाठी मूलभूत बाब असते. देअरफॉर एनी डिसऑर्डर दॅट हिंडर्स म्हणजे प्रतिबंध करणे, अडथळा निर्माण करणे, थोपवणे आपण त्याला म्हणतो. द ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड लँग्वेज विल ऑल्सो इंटरफिअर विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ अ स्पीच विच इज इन टर्न हिंडर्स लर्निंग टू रीड अँड राईट. आणि म्हणून कोणतेही अध्ययन अक्षमता भाषा समजण्याच्या क्षमतेला प्रतिबंधित करते, ती अडथळा ठरते. बोलणे, भाषण, वाचन, लेखन इत्यादी क्षमता नाही थोपवते किंवा प्रतिबंध करते. ADHD म्हणजे अटेन्शन डेफिसिट हायपर ॲक्टिव्ह डिसऑर्डर आपण त्याला म्हणतो. इन्क्लूड्स डिफिकल्टी इन स्टेईंग फोकस्ड अँड पेईंग अटेन्शन, रेस्टलेसनेस अँड डिफिकल्टी बिहेवियर. ADHD म्हणजे अटेन्शन डेफिसिट हायपर ॲक्टिव्ह आपण त्याला काय म्हणतो, कशातही लक्ष न लागणं. ADHD म्हणजे लक्ष कमतरता आपण त्याला म्हणूया, कशातही लक्ष न लागणं. यात अंतर्भाव होतो, लक्ष नसणं, लक्ष विचलित होणं ही अडचण असते. अस्वस्थता आणि वर्तणुकीवर स्वतःचं नियंत्रण असणं याबाबत काही मुलांना त्यामुळे अडचणी येतात. तर बघूया पुढचा पॅराग्राफ. नेक्स्ट पॅराग्राफ. There are many other learning disabilities that can be identified in the normal classroom at school level. म्हणजे शालेय पातळीवरती अनेक अध्ययन अक्षमता सामान्य वर्गांमध्ये सुद्धा ओळखता येऊ शकतात. Such problems can be solved to a great extent using various methods and treatments if diagnosed at an early stage. Diagnosed म्हणजे निदान केलं जाणे. अगदी सुरुवातीच्या अवस्थेत किंवा काळात जर का योग्य पद्धती किंवा उपचार करून मोठ्या प्रमाणावर या समस्या निदान करता आल्या तर समस्या सुटू शकते. इन्क्लुजन इन एज्युकेशन इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर. म्हणजे मित्र हो, शैक्षणिक अक्षमता किंवा अध्ययन क्षमता असणाऱ्या मुलांची समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षणाचा समावेश करणे, इन्क्लुजिव्ह ऑफ एज्युकेशन, हा एक मार्ग आहे.
In a mixed ability classroom with effective teaching methods and conducive environment, a child with learning disability can progress in not only education but also social interactions. म्हणजे मिश्रित क्षमता वर्गात प्रभावी अध्ययन पद्धतीचा आणि उपयुक्त वातावरणाचा अवलंब केल्यास ज्या काही अध्ययन अक्षमता असणारी मुलं असतात ती मुलं फक्त शिक्षणातच नाही तर सामाजिक सुसंवादातसुद्धा प्रगती करू शकतात. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ इन्क्लुझिव्ह क्लासरूम्स मे व्हेरी बट द पर्पज विल बी अचीव्ड. मित्रहो, समावेशित वर्ग अंमलबजावणी कदाचित ही वेगळी असू शकेल, भिन्न असू शकेल, परंतु उद्दिष्ट मात्र प्राप्ती होऊ शकता. अनफॉर्च्युनेटली our country is less open to inclusive learning for children with LD म्हणजे लर्निंग डिसॅबिलिटी. दुर्दैवाने आपल्या देशात LD म्हणजे अध्ययन अक्षमता असणाऱ्या मुलांकरिता सर्व समावेशक शिक्षण फारसं खुलं नाही किंवा ओपन नाही. अनलेस हँडल्ड इफिशियंटली these disorders often transform to conditions like anxiety and depression. आणि मित्र, जर अशा अक्षमता कार्यक्षमपणे हाताळल्या गेल्या नाहीत तर त्या अस्वस्थता आणि निराशा यामध्ये रूपांतरित होतात. पॅरेंट्स, टीचर्स, एज्युकेटर्स अँड अदर स्टेक होल्डर्स मस्ट इन्सिस्ट ऑन द नीड टू अपलिफ्ट चिल्ड्रन विथ LD. म्हणजे LD आपण त्याला म्हणतो की अध्ययन अक्षमता असणाऱ्या मुलांना यातून बाहेर काढण्याचा आग्रह पालक, शिक्षक तज्ज्ञ आणि इतर जे काही भागधारक आहेत त्यांनी आग्रह धरण्याची खरी आवश्यकता आहे. दीज चिल्ड्रन नीड टू बी हँडल्ड केअरफुली इन देअर ओन स्पेस. आणि अशा मुलांना त्यांच्या कलेने काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज आहे. ते नीड लव्ह, एन्करेजमेंट अँड मोरल सपोर्ट सो दॅट दे कॅन इमर्ज विथ ग्रेट कॉन्फिडन्स अँड सेल्फ वर्थ अँड डिटर्मिनेशन. आणि मित्रहो, त्यांना आवश्यकता आहे प्रेमाची, प्रोत्साहनाची आणि नैतिक पाठिंब्याची, जेणेकरून ते मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि स्वतःच्या योग्यतेने आणि दृढ निश्चयाने वर येतील. यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू समरी रायटिंग. समरी रायटिंग करता खालील पायऱ्यांचा उपयोग करा असं म्हटलेलं आहे. सारांश लेखनाकरिता ते सांगितले आहेत. नंबर 1, रीड द सारांश लेखनाचे टप्पे दिले आहेत. स्टेप नंबर 1, रीड द आर्टिकल ट्वाईस म्हणजे 2दा वाचा, त्या ठिकाणी उतारा. आणि नंबर 2, आस्क क्वेश्चन्स अबाउट द पर्पज ऑफ रायटिंग म्हणजे लिहिण्याच्या उद्देशाबद्दल प्रश्न विचारा. स्टेप नंबर 3, आयडेंटिफाय द मेन आयडिया म्हणजे मुख्य कल्पना ओळखा. नंबर 4, राईट द फर्स्ट ड्राफ्ट म्हणजे पहिला मसुदा किंवा आराखडा तयार करा. नंबर 5, रिवाईज युअर फर्स्ट ड्राफ्ट अँड एडिट इट म्हणजे पहिल्या ड्राफ्टमध्ये सुधारणा करा आणि तो एडिट करा. आणि नंबर 6, राईट द फायनल ड्राफ्ट आणि अखेरीस अंतिम किंवा पक्का ड्राफ्ट तयार करा. समरी. आता सारांश लेखन या ठिकाणी दिलेलं आहे. लर्निंग डिसॅबिलिटी म्हणजे अध्ययन अक्षमता. हँडल विथ केअर काळजीने हाताळा. बघा आपण बघूया. लर्निंग डिसॅबिलिटी इज अन अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी लर्निंग प्रॉब्लेम्स लाईक रीडिंग, रायटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रिझनिंग, मॅथ्स अँड अदर फिजिकल अँड मोटार डिफिकल्टीज. म्हणजे अध्ययन क्षमता ही अनेक अध्ययन समस्या जसे वाचन, लेखन, श्रवण, भाषण, तर्कनिष्कर्ष, गणित आणि इतर शारीरिक आणि अध्ययन गती अडचणींसाठी छत्रसंज्ञा किंवा व्यापक संज्ञा आहे. दिस प्रॉब्लेम्स नीड टू बी आयडेंटिफाईड अँड इन्व्हेस्टिगेटेड. मित्रहो, अशा समस्या ओळखण्याची आणि शोध घेण्याची गरज आहे. A child can be diagnosed with more than one learning disability like dyslexia, dysgraphia, auditory processing disorder, etc. म्हणजेच एखादे मूल एकापेक्षा अधिक अध्ययन अक्षमता जसे वाचन दोष, लेखन दोष, श्रवण दोष यांचे निदान केले जाऊ शकते. सच डिसऑर्डर्स कॅन बी डेल्ट विथ युजिंग व्हेरियस मेथड्स इन रेग्युलर क्लासरूम. म्हणजे नियमित वर्गात अशा अक्षमता विविध पद्धतींनी सोडवल्या जाऊ शकतात. वन ऑफ द वेज इज इन्क्लुजन. अनेक पद्धती आहे सर्वसमावेशकता, शैक्षणिक समावेशकता. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ इन्क्लुजन मे व्हेरी बट इट हॅज अ पॉझिटिव्ह इफेक्ट ऑन द लर्निंग डिसेबल्ड. सर्वसमावेश शिक्षणाची अंमलबजावणी भिन्न असेल पण अध्ययन अक्षमता असणाऱ्यांवरती त्याचा सकारात्मक परिणाम घडून
येतो. Though the idea of inclusion is not popular in our country, it can prove useful to handle such children. जरी आपल्या देशात सर्वसमावेश शिक्षणाची कल्पना लोकप्रिय नसली तरी पण अशा मुलांना हाताळण्यासाठी ती उपयुक्त आहे. Along with the methods and techniques, the children also need encouragement and moral support to progress with self-confidence and determination. मित्र हो, पद्धती आणि तंत्राबरोबर म्हणजे शैक्षणिक पद्धती आणि तंत्राबरोबर अशा मुलांकरिता त्यांनी आत्मविश्वास व दृढ निश्चयाने प्रगती करण्याकरिता प्रोत्साहन आणि नैतिक पाठिंब्याची गरज आहे. इन दिस वे वी हॅव ऑल्सो tried to get Marathi translation of some. Friends, this is the end of part first. I request you please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.